आखिर की कारण है कि इन्ना हंगामा जिहड़ा है वो लोक सभा दे विच हो रहा सी। दरअसल ओपोजिशन कह रहा सीगा कि 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए, सिर्फ 33% रिजर्वेशन क्यों रखी गई है। आखिर नारी शक्ति बंधन बिल की है उस दे बारे तुहानूं जानकारी दिंदे हां। क्यों हंगामे दे विच इस बिल नूं पेश किया गया। लोक सभा ते विधान सभा च 33% सीटां औरतां लई रिजर्व होणगीਆਂ। हालांकि हुण तक अजिहा कोई भी जिहड़ा पेश किया गया है, लोक सभा और विधान सभा च 33% सीटां औरतां लई राखवियां होणगीਆਂ। इस समय लोक सभा दे विच 82 महिला इस बिल के पास होने तो बाद 181 महिला संसद मैंबर होणगीਆਂ, यानी कि 181 होनियां जरूरी ने, उन्हां लई ये रिजर्व रखिया गई ने। यह भी दस दिए कि राज सभा ते नाल ही जिहड़ियां विधान परिषदां ने राज्यां दियां उस ते एप्लीकेबल नहीं होएगा, सिर्फ और सिर्फ लोक सभा और विधान सभा। तुहानूं आसान भाषा दे विच भी दस दिंदे कि जे पंजाब दे विच 13 लोक सभा सीटां ने तो उत्थे 33% जिहड़ियां सीट्स होणगीਆਂ ਉਹ महिलावां दे लई रिजर्व रखियां जाणगीਆਂ। ते विधान सभा की गल की जाए तो 117 सीटां ने पंजाब दे विच तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी 33% फीमेल्स दे लई रिजर्व रखिया जाएगियां। ये रिजर्वेशन सीधे तौर पर चुने गए लोक नुमाइंदियां ते लागू होणगे, जिस तरह असीं दस रहे सी लोक सभा ते नाल ही विधान सभा। यह राज सभा और सूबे दियां विधान परिषदां ते लागू नहीं होएगा, क्योंकि सीधे तौर पर यह नुमाइंदे लोकां वल्लों नहीं चुने जाते। राखवियां सीटां राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वक्-वक् हलकियां नूं रोटेशन द्वारा अलॉट कीतियां जा सकदियां ने। इस बिल की मियाद 15 साल की होएगी। 2029 दियां लोक सभा चोणां या उस तो पहला विधान सभा चोणां तो लागू हो सकता है। हालांकि इन्ना टाइम क्यों लगेगा, इस बारे भी असीं तुहानूं जानकारी देवांगे कि यह बिल नूं पेश किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद 2024 दे विच इसका फायदा चुकन की कोशिश बीजेपी करेगी। यही कारण है कि तुहानूं दसना जरूरी है कि 2024 दे विच मुमकिन नहीं है कि आखिर इस बिल नूं कानून बना दिता जाए। इस दे पीछे की कारण है ये भी तुहानूं जानकारी देवांगे। हालांकि इस बिल की जरूरत क्यों पई, इस दे बारे असीं तुहानूं जानकारी दसांगे ते ग्राफिक्स के जरिए तुहानूं समझाउण दी कोशिश करांगे ताकि तुसीं आसान भाषा दे विच समझ सको कि अपने देश दे विच महिलावां दी पॉलिटिक्स दे विच पार्टिसिपेशन घट है। आखिर किन्नियां एमपीज ने अपने देश दे विच, राज सभा दे विच, लोक सभा दे विच, उस दे बारे भी जानकारी दिंदे हैं। आखिर की जरूरत है इस बिल नूं लियाउण दी, उस बारे तुहानूं जानकारी दिंदे हैं। दरअसल असीं वूमेन की पार्टिसिपेशन दस रहे हैं कि आखिर लोक सभा दे विच किन्नी रही है। 1999 तो असीं दसदे हैं कि 9% सिर्फ जिहड़ियां वूमेन लोक सभा दे विच रहियां, 49 MP सिर्फ। और 2004 की गल की जाए तो सिर्फ 45 MP जिहड़ियां ने लोक सभा दे विच सीगियां, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 8.30%। हालांकि असीं कहने हैं जो पॉपूलेशन की गल करते हैं असीं कहने हैं कि महिलावां ते पुरुषों की जिहड़ी पॉपूलेशन है वो इक्वल लगभग है। तो पर तुसीं देखो कि पॉलिटिक्स दे विच वूमेन की पार्टिसिपेशन कितनी घट है। 2009 की गल की जाए तो 59 MP सीगियां लोक सभा दे विच, यानी कि सिर्फ 10.90%। 2014 लोक सभा चोणां होईयां तां 62 महिला MP जिहड़ियां ने ओह बणियां 11.40%। 2019 की गल कर लीए तो 78 14.40%, यानी कि पार्टिसिपेशन लगभग बढ़ती जा रही है 2004 तो बाद, लेकिन इन्नी भी ज्यादा नहीं बढ़ी। हालांकि तुसीं इत्थे 78 देखिया तो असीं तुहानूं 82 दस रहे हैं, क्योंकि जिहड़ियां बाय इलैक्शन हुई उस तो बाद यह 82 हो गए हैं। इस दे नाल ही वूमेन इन लोक सभा जुलाई 2023 लोक सभा च औरतां दी हिस्सेदारी 15.2% है। राज सभा च औरतां दी हिस्सेदारी महज 13.8% है। 2019 दियां लोक सभा चोणां विच 8049 उम्मीदवारां चों सिर्फ और सिर्फ 9% दी गल की जाए उस तो भी घट औरतां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੀਬ 8000 ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, 9% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 82 ਫਿਲਹਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 13 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਿਰਫ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 13 ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 13 ਐਮਐਲਏ, 117 ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਾਈਫ ਮਿਸਿਸ ਮਜੀਠੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਤੇ 11 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਪਰ 117 ਚ ਸਿਰਫ 13। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 9 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। 9 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ 1, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 13। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 42 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 7, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਜ਼ 7 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਮਹਿਜ਼ 25% ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਨ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 61% ਹੈ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 53.2% ਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 53.1%। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 60 ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ 17% ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 342 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 60 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਦਨ 'ਚ 50% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ 27% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ 788 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 103 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 82 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 31 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। यही कारण है कि सिर्फ लोक सभा ते लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा चोणां दे विच ही यह फैसला लागू होएगा। ये पहली बार नहीं है जो महिला राखवाकरण बिल सदन दी मेज ते आया है। यह अहम मुद्दा 1996 तो बाद 27 सालां विच कई बार संसद दे विच उठाया गया, पर दोवें सदनां दे विच पास नहीं होया, कदे राज सभा दे विच ते कदे लोक सभा दे विच। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਕਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 27 ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ। 1999 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਈ 1999 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1/3 ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ 1999 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 1992 ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 72 ਅਤੇ 73 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ 1/3 ਯਾਨੀ ਕਿ 33% ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੂਮਨ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1996 ਚ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 81ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਏ। ਮੁਖਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1996 ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998, 1999, 2002 ਅਤੇ 2003 ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 2004 ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ 6 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿੱਲ 'ਚ 1996 ਦੀ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ 7 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 186
ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੂਮਨਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ 2014 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਰ ਜੈਂਡਰ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਕਰਮ ਸੰਧੂ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਮ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 146 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 135 ਸੀ, 135ਵਾਂ ਸੀ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਂਕ 127 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਰਦਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ 4 ਮੇਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆ ਉਹ 59 ਥਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹ 48th ਰੈਂਕ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਰੈਂਕ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਬ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੈਂਕ 117ਵਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 116 ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵੂਮਨ ਇਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 132nd ਰੈਂਕ ਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੈਂਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਾਵਰ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ 2 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 142nd ਰੈਂਕ ਆ, 142ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 26ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਕਰਮ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 1975 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚਾਲੂ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PRIs ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਿਓਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ MP ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਬਣ ਪਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਂਸਸ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਸਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 2029 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਕਰਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ, ਤਾਂ ਜੋ NCRB ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ 2021 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4,30,000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਪਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖ ਪਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ 6 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ।